we are going to move the chapter number 9, that is differential equations. Differential equations. Differential equations. Okay. What do you mean by differential equation? First, we know about what is equation. Equation is the expressions which involves equal to sign is called equations. Expressions which involves equal to sign is called equations. Then, what is a differential equation? Differential equation. See the example. Dy by dx is equal to x. Dy by dx is equal to x. This is our first equation. Dy by dx is equal to x. Then, first one. Look at the another example. D square y by dx square. D square y by dx square plus dy by dx. Dy by dx is equal to 0. Number 3. Dy by dx is equal to xy. Dy by dx is equal to xy. Number 4. Number 4. You look at this example. Dy by dx. Dy by dx is equal to x plus 1. Number 5. D square y by dx square whole cube. D square y by dx square whole cube plus dy by dx whole square. Dy by dx whole square is equal to 0. Number 6. 3d square y by dx square. D square y by dx square plus dy by dx whole raised to 4. Dy by dx whole raised to 4 equal to 0. These are the examples of differential equation. Differential equation. Dy by dx. Dy by dx plus 5y equal to 0. Number 8. Dy by dx whole cube. Dy by dx whole cube plus y cube plus y is equal to 0. Number 9. Number 9. Dy by dx whole cube. Dy by dx whole cube plus 3y into d square y by dx square equal to 0. Then y dash plus number 10. Y dash plus 5y is equal to 0. Number 11. D square y by dx square. D square y by dx square is equal to cos 3x plus cos 3x plus sin 3x. Number 12. Y double dash plus 2y dash plus sin y is equal to 0. Number 13. Number 13. Cos x into dy by dx. Cos x into dy by dx plus y sin x is equal to tan square x.
is equal to tan square x. Look at this example now. Then number 14, d square y by dx square, d square y by dx square plus cos dy by dx, cos dy by dx is equal to 0. Number 15, d raised to 4y by dx raised to 4, dx raised to 4 plus sin y triple dash equal to 0. Number 16, ds by dt whole raised to 4, ds by dt whole raised to 4 plus 3s into d square s by dt square is equal to 0. Then number 16. Look at this example. First, the concept is differential equation. What do you mean by a differential equation? എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലും നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ട്. Equal to, then let y is equal to f of x be a function. Y is equal to f of x function. ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് dy by dx എന്ന് എഴുതും. dy by dx also denoted by y dash or y1 is equal to f dash x. dy by dx is called first order derivative of y with respect to x. dy by dx is called first order derivative of y with respect to x. What is d square y by dx square? Second order derivative. നോക്കൂ, dy by dx ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ dy by dx ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് d square y by dx square, also known as y double dash or y2. D square y by dx square is called second order derivative. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? That d cube y by dx cube, d cube y by dx cube is the third order derivative. D cube y by dx cube is the third order derivative. Then these equations also includes derivatives. ഈ ഇക്വേഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. dy by dx ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്, d square y by dx square സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്, dy by dx ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ്സും വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് which also includes variables x variable, x and y variable, x variable. The equations involves y variable, y cube and y variable. Then the equations involves derivatives as well as variable. The equations involves derivatives as well as variables are called differential equations. What are differential equations? Equations involves derivatives
as well as variable. നോക്കൂ, dy by dx. Here dy by dx is the first order derivative. ഈ dy by dx ല് y is called dependent variable. Y is called dependent variable, and x is called independent variable. In dy by dx or d square y by dx square, y is called dependent variable and x is called independent variable. Dependent variable ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3t സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2t. എസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ds by dt, rate of change of displacement, velocity. That is, s is the dependent variable and t is the independent variable. Clear? Appo equations, what is differential equations? Equations involving variables as well as variable കൂടാതെ എന്തുണ്ടാവും, as well as derivative of dependent variable with respect to independent variable. Derivative of dependent variable with respect to independent variable are called differential equations. Derivative of dependent variable with respect to independent variable are called differential equations. മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. dy by dx is the first order derivative, d square y by dx square is the second order derivative, d cube y by dx cube is the third order derivative. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നോക്കിക്കോ. ഈ എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വൈയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എക്സും. ലാസ്റ്റ് 16th ഇക്വേഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ only which contains only one independent variable. ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പേര് പറയുക. ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. മോർ ദാൻ വൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്സ് derivatives as well as variables are called differential equations. Differential equationil തന്നെ dy by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, d square y by dx square സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, d cube y by dx cube തേർഡ് ഓർഡർ, അങ്ങനെ പോകും. dy by dx ൽ y is the dependent variable and x is the independent variable. Okay, right. Then now what is order and degree of the differential equation? Order and degree of the differential equation. Order എന്താണ് ആദ്യം പറയാം. എന്താണ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, order of the highest derivative is the order of differential equation. Order of the highest derivative
derivative is the order of differential equation. Is the order of the differential equation. Highest derivative in the order, അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, dy/dx is equal to x. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy/dx എന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ. dy/dx നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. Therefore, order of the differential equation is 1. Order of the differential equation is 1. Second one നോക്കൂ, d²y/dx² plus dy/dx ആണ് പറയുന്നത്. d²y/dx² is the second order and dy/dx is the first order. Then highest derivative d² സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. അപ്പൊ ഈ ഹോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്. ഹോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്. dy/dx is equal to xy. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഓർഡർ 1 ആണ്. എഗെയിൻ ഫോർത്ത് വണ്ണിലും ഓർഡർ എന്താണ്? 1 ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? d²y/dx² dy/dx. dy/dx ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, d²y/dx² സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ എഗെയിൻ 2. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ ഈ 15th വണ്ണിലേക്ക് വരാം നമുക്ക്. d⁴y/dx⁴. y ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൈൻ d³ എന്നാണ്. ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് തേർഡ് ഓർഡർ. അപ്പൊ തേർഡ് ഓർഡറും വന്നു, ഫോർത്ത് ഓർഡറും വന്നു. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 3 ആണോ 4 ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി 4 ആണ്. അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 4. ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 4. അപ്പൊ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി? ഡിഗ്രി അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി polynomial terms of derivatives. Polynomial terms of derivatives. ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പോളിനോമിയൽ ടേം ആയിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? അത് ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് dy/dx എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ dy/dx എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ dy/dxന്റെ പവർ 1 ആണ്. 1 അല്ലെ? 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പവർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അതായത് 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടേമും ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പോളിനോമിയൽ ടേംസ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ടേം നോക്കുക. ഇപ്പൊ d²y/dx² പവർ 1 പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ്. dy/dx പവർ 1 പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ പോളിനോമിയൽ ടേം അല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ഇതിലേതാ? ഇതിലിപ്പോ പോളിനോമിയൽ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പോളിനോമിയൽ ടേം അല്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുക, കോസ് dy/dx എടുത്ത കണ്ടോ? ഇപ്പൊ d²y/dx² അതിന്റെ പവർ 2 അത് പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ടേം എടുക്കുമ്പോ കണ്ടോ, കോസ് dy/dx. ഈ dy/dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ടേം ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ. that term is not a polynomial term of derivative, that is a trigonometric term of derivative. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഡിഗ്രി ഓർഡർ എന്താ? ഓർഡർ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം.
ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 2. ഓർഡർ നോക്കാൻ ഒരു അങ്ങനത്തെ യാതൊരു എന്താ പറയാ ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ല. ഇവിടെ വരുന്ന എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാ ടേമും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ, പക്ഷെ അടുത്ത ടേം എന്തല്ല, പോളിനോമിയൽ ടേം അല്ല. കോസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ടേം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പം അടുത്ത ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സൈൻ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ, ഇത് പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, പക്ഷെ അത് നോക്കരുത്. അടുത്ത ടേം നോക്കുന്ന സമയത്ത് സൈൻ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പൊ ഈ സൈൻ ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിനോമിയൽ ടേം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലും ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വന്ന ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇനി അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഡിഗ്രി എടുക്കുക? ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാ? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിന്റെ പവർ എന്താ? 1 ആണ്. അപ്പൊ ഡിഗ്രി 1. ഡിഗ്രി 1 ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് തന്നെയാണ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എന്താണ്? 1 ആണ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി? ഡിഗ്രി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി പോളിനോമിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഗ്രി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ടേം ആണ് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ ടേമും പോളിനോമിയൽ ടേംസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കണം. ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പോളിനോമിയൽ ടേം ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ ഇതിലിപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ ഫിഫ്ത്ത് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ പവർ 3, ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് പോളിനോമിയൽ, ഇവിടെയും 2. അപ്പൊ അത് ഹോൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പോളിനോമിയൽ ടേം ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താ ഡിഗ്രി വരിക? ഡിഗ്രി ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, അതിന്റെ പവർ, അതിന്റെ ഡിഗ്രി 3. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഗ്രി 3 ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി 1 ആണ് വരിക. ഇവിടെയും ഡിഗ്രി എന്താ വരിക? 1, ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇനി ഈ സിക്സ്ത് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരും. സിക്സ്ത് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ ആദ്യം എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ? ഓർഡർ എന്താ? ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 2. ഇനി നോക്കൂ ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് 4 എന്ന് എഴുതരുത്. ഡിഗ്രി ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണോ അതിന്റെ പവർ ആണ് ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ ടേമും. ഇപ്പൊ 13th എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ 1 ആണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം. കാരണം അവിടെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ഒറ്റ ടേമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് പോളിനോമിയൽ ടേം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കോസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്നാണ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഡിഗ്രി 1 ആണ്. കാരണം എന്താ? കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നതെന്ന്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങനെയാ അതിന്റെ കേസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, സൈനില് ഡെറിവേറ്റീവ് ടേം വന്നാൽ, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്, എന്ത് വന്നാലും സൈൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, കോസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ടാൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വന്നാലും, എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും ഇനി അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോഗ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ലോഗ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരും
ഇ റൈസ് ടു ഡെറിവേറ്റീവ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതിലിപ്പോ dy ബൈ ഡി എക്സ് ഓർഡർ 1 ഡിഗ്രിയും 1. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താണ് ഓർഡർ 1 ഡിഗ്രി 3. എല്ലാ ടേമും ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ടേം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അത് പോളിനോമിയൽ ടേം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇതാ ഇവിടെ ഓർഡർ 2 ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ഡിഗ്രി 2 എന്ന് എഴുതരുത്, 3 എന്ന് എഴുതരുത്, ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പവർ 1 ആണ്. ഇവിടെ y ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്, ഓർഡർ 1 ആണ്, ഡിഗ്രി എന്താ വരിക, ഡിഗ്രിയും 1 ആണ് വരിക. ഇവിടെ ഓർഡർ 2 ആണ്, ഡിഗ്രി 1 ആണ്. കോസും സൈനും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ കോസോ സൈനോ ആണ് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിഗ്രി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ സൈൻ y എന്നാണ്. y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയബിൾ ആണ്. സൈൻ dy ബൈ ഡി എക്സ് വരരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓർഡർ 2 ഡിഗ്രി 1, ഓർഡർ 2 ഡിഗ്രി 1. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഓർഡർ 2 ഡിഗ്രി 1, ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഓർഡർ 2 ഡിഗ്രി 1. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ എന്തെടുക്കുക, ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട്. ഇതാ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ, ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്, കോസ് dy by dx equal to 0. What is the order and degree of the differential equation? Definitely order 2. ഡിഗ്രി നമുക്ക് പറയാം കോസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടേം 1. ഈ ടേം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ കോസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, y ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y ഡബിൾ ഡാഷ് ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് y ഡാഷ് ഹോൾ റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് y റൈസ് ടു 5 ഈക്വൽ ടു 0. വാട്ട് ഈസ് ഓർഡർ? ഓർഡർ എന്താ വരിക, y ഡാഷ് dy ബൈ ഡി എക്സ്, y ഡബിൾ ഡാഷ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ക്യൂബ് y ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ്, ഓർഡർ 3. വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി? ഡിഗ്രി ഈസ് 2. ഡിഗ്രി ഈസ് 2. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കൂ, y ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 2 into y ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് y ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണെന്ന്. അടുത്തത് dy ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്, dy ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്. ഓർഡർ 1 ഡിഗ്രി 1. ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇ റൈസ് ടു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രീന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം നോക്കൂ. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് dy ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ തനിയെ ഇത് പറയൂ. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് dy ബൈ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ dy ബൈ ഡി എക്സ്
sin dy by dx plus 1 is equal to 0. പറയൂ, what is the order and the degree of the differential equation? Definitely order 2. What is the degree? ഓരോ ടേമും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഡിഗ്രി ഡിഫൈൻഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കൂ. തേർഡ് ടേമിൽ സൈൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വന്നാൽ ഡിഗ്രി സൈൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഡിഗ്രി ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? 2x² d സ്ക്വയർ y by dx സ്ക്വയർ 2x² d സ്ക്വയർ y by dx സ്ക്വയർ മൈനസ് 3dy by dx 3dy by dx plus y is equal to 0. What is the order and the degree? Order 2 d square y by dx square, order 2, degree 1. Okay, what is the order and degree of the differential equation? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഇക്വേഷൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് വാരിയബിൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ dy by dx ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, d സ്ക്വയർ y by dx സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, d ക്യൂബ് y by dx ക്യൂബ് തേർഡ് ഓർഡർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം. പിന്നെ dy by dx y-നെ നമ്മൾ ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്നും x-നെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ എന്നും പറയും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ എന്താണോ അതാണ് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ. ഇനി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അല്ല സോറി, ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഡിഗ്രീന്റെ കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, സൈൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, സൈൻ വൈ അല്ല, സൈൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, കോസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ടാൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇറേസ്ഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ലോഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്, അങ്ങനെയുള്ള ടേം ഏതിലുണ്ടോ നോക്കുക, ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ആ കേസിൽ ഡിഗ്രി നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അല്ലാത്ത കേസിൽ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്.